صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فذبت منه الفتور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هل رأت وجهك يسعد يا كريم داويني حفظك صاحب بارنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم سري وحقا مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد حتى تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجل محمد خير من يمشي على قدم محمد باسل العرب جاه
محمد صاحب الأحزان والكرائم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأهوال والكريم محمد ثابت بذاك حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بنور طينته محمد لم يزل نور من القدم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عذاب محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم محمد طريق كل ضيف مكرمه محمد جهره والله لم يذم محمد حمدنا يحسن نعمته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا محمد منعه يشفي من السقم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند المزدحم محمد يوم الناس شفيعنا محمد خاتم لرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه وعليكم وعلى المسلمين والسلام عما وعلى النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وإلى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بعافية يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita sambung kuliah kita bermula kitab Al-Mazi juzuk yang ketiga bab yang ke-123 bab Muja'a fil khutbati 'ala al-minbar. Surah 403. Bab yang telah datang pada menyatakan khutbah di atas mimbar berkaitan dengan solat Jumaat yang lepas kita baca berkaitan dengan azan Jumaat, waktu Jumaat dan waktu Jumaat itulah waktu Zuhur. Kemudian penutup dia baca minggu lepas berkaitan dengan azan Jumaat itu apa asal azan Jumaat itu 2 kali. Zaman Nabi SAW azan Jumaat itu hanya sekali. Jadi Nabi naik atas mimbar azan terus khutbah. Dan kemudian kita tengok hari ini, zaman kita hari ini masuk waktu Zuhur azan, kemudian imam naik atas mimbar azan lagi sekali. Asalnya iaitu setengah diriwayatkan kata suatu zaman Sayyidina Utsman. Dan ada yang mengatakan bahawa zaman Muawiyah. Kerana apa? Kerana waktu itu orang ramai, kan?
kan, orang nak makin ramai. Lepas tu nak beritahu supaya bila yang pertama tu dah orang bersedia kan. Jadi hari ni masih lagi dalam hari Jumaat, cuma berkaitan dengan khutbah lah. Kita tengok hadis berkaitan dengan khutbah di atas mimbar. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Bab ma ja'a fi khutbatil 'alal mimbar. Pada kami pada menyatakan khutbah di atas mimbar. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahdubu ila al-jiz'i. Falamma ittakhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar hannal jiz'u hatta atahu faltazamahu fasakana. Subhanallah. Daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar yang anak Sayyidina Umar, daripada Ibnu Umar bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ia berkhutbah kepada batang taman. Maka tak kala mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbarnya, angkat mimbar merayu batang taman hingga datang ia akan dia, maka mendatang ia akan dia, maka diam dia. Asal suhaib hadis berkaitan dengan Nabi berkhutbah kepada batang taman. Maknanya sebelum adanya mimbar, Nabi berkhutbah ni hanya bersandar kepada batang taman. Maka tak kala mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbar, kemudian Nabi pun ambil mimbar pula. Maknanya dah tak gunakan batang taman, merayu batang taman hingga datang ia akan dia, merayu, menangis kan. Maknanya batang taman diletakkan di satu sudut tempat belakang, kemudian merayu batang taman hingga datang ia akan dia, datang kepada batang taman tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada batang taman, masa mendapat ia akan dia dari pujuk batang taman tadi, maka diam dia. Lalu diamlah batang taman tadi. Kisahnya sebenarnya panjang, nanti kita akan tengok. Tapi itu secara hadis yang pendek ringkas itu kaitan dengan asal usul khutbah Nabi di atas mimbar. Memang Nabi berkhutbah di atas mimbar, tetapi sebelum itu belum ada mimbar lagi. Nabi hanya bersandar kepada batang taman. Kemudian tukar daripada batang taman itu tukar kepada mimbar. Jadi tak guna lagi batang taman itu. Dan lalu batang taman ni menangis kan? Menangis pergi pujuk sehinggalah diam batang taman. Ketahuilah kiranya saudaraku bahawasanya berkhutbah Jumaat itu di atas mimbar itu telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbar. Jadi kita ada tangga dulu. Mimbar Nabi ada. Sebelum naik itu ada 3 anak tangga. Maka pada semulanya berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tanah saja. Mula-mula atas tanah saja. Bagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Tirmizi demikian bunyinya, an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu ila al-jiz'i. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkhutbah pada Jumaat. Mula-mulanya bersandar ia kepada batang taman yang diperbuat dia tiang atas tiang atap Masjid Madinah pada masanya itu. Mula-mula batang taman. Di dalam hal demikian maka berkatalah seorang sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ya Rasulullah, biarlah hamba buatkan tuan hamba satu mimbar, tempat tuan hamba berdiri atasnya pada hari Jumaat membacakan khutbah. Mudah-mudahan dengan sebab itu lawas ke telinga orang mendengar. Tinggi sikit. Bila tinggi sikit orang yang dengar tu dia jelaslah sikit. Mudah-mudahan dengan sebab itu lawas ke telinga orang mendengar khutbah tuan hamba. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuatlah
maka memperbuat lagi itu baginya satu mimbar 3 anak tangga. Apabila sudah sedia mimbar itu, maka diserahkan dia kepada Nabi, dan Nabi pun meletakkan dia di sebelah kanan mihrab. Sebelah kanan mihrab. Maka Rasulullah SAW pun berkhutbah di atasnya. Dan tidaklah dia bersandar tempat lain, dan tidaklah dia bersandar tempat lama. Ini batang tamar yang jadi tiang atap masjid itu lagi. Falam mattakhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar jiz'u hatta atahu faltazamahu fasakata. Kata Ibn Umar, maka tak kala sudah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbar itu dan berkhutbah di atasnya, sudah merayu batang tamar tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bunyi unta merayukan anaknya hingga terdengar satu telinga, hingga terdengar pada telinga semua orang dalam masjid itu. Dan hingga turun Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khutbahnya di atas mimbar, pergi kepadanya, maka dipeluknya akan dia, maka diam. Jadi bila dah tak pakai tu, sudahlah merayu batang tamar. Merayu macam mana? Bunyi macam bunyi orang merayu menangis mencari anak, sehingga semua orang dalam masjid tadi semua terdengar bunyi. Bunyi itulah dia nangis, bunyi unta merayu anak. Macam mana tak tahu bunyi unta, tapi bunyi itu bunyi macamnya bunyi macam ada benda nangis, bunyi merayu. Lalu Nabi sampai didengar oleh semua orang. Lalu Nabi pun turun daripada mimbar tadi, pergilah kepada batang tamar tadi. Berkata Nabi kepadanya, apakah kehendak kamu? Apakah guna hai batang rumah kering merayu semacam ini? Rumah batang rumah pun tak rumah negeri. Tapi inilah antara mukjizat Nabi SAW dan kerinduannya batang tamar tadi kepada baginda Nabi SAW. Rindunya batang tamar kepada Nabi SAW. Dan apabila Nabi dah tak sadar kepada dia lagi, maka menangis dia, nangis dia. Batang tamar itu rindu kepada Nabi SAW. Apatah lagi kita, tidakkah kita ada perasaan rindu kepada baginda Nabi SAW? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah kehendak kamu hai batangku, maka merayu semacam ini, biar aku minta kepada Tuhan kembalikan engkau hidup terdiri pohon kurma. Atau engkau nak kekal di sini bersama aku sampai ke dalam syurga? Maka jawabnya, mahu tinggal sama Nabi. Jadi Nabi pujuk batang tamar tadi, hendakkah aku minta kepada Allah Ta'ala supaya batang tamar ni tadi hidup balik, jadi pokok hidup, ataupun kalau hidup kat sini tapi kita akan bersama nanti di dalam syurga. Lalu pelepah batang tamar tadi pun memilih untuk bersama dengan Nabi dan bersama di dalam syurga nanti. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat Anas, Jabir, Sa'ad bin Sa'ad, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas dan Ummu Salamah. Dan katanya lagi bermula hadis Ibn Umar, hadis Hasan, lagi Suhaib, lagi Gharib, dan telah keluarkan dia oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Masalah khutbah Jumaat di atas tempat tinggi dan hukum. Jadi mimbar Nabi itu ada apa kita bayangkan, mimbar Nabi ini dia ada 3 anak tangga. Kemudian Nabi akan naik satu-satu, dan Nabi naik ke atas mimbar untuk membaca khutbah. Itu dalam hadis yang hadis berkaitan dengan bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sewaktu naik atas anak tangga itu, setiap anak tangga Nabi akan ucapkan amin. Kemudian satu anak tangga lagi Nabi ucapkan amin. Kemudian satu anak tangga lagi Nabi ucapkan amin. Sehingga sahabat hairan, sebelum ni tak pernah pula kelihatan Nabi naik tu dan berhenti Nabi amin.
Dia selesai khutbah, sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu naik di atas mimbar setiap anak tangga tu Nabi berhenti dan dia bercakap amin. Maka Nabi kata sewaktu Nabi naik tadi, Jibril telah datang dan Jibril telah berdoa, dan doa tadi Jibril telah minta diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam amin yang pertama tu Jibril telah berdoa, binasalah bagi orang yang bertemu dengan Ramadan, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dalam 14 hari lagi nak bertemu dengan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan ni, sebab kita dah bulan Syaban tu, bulan kejap lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aku bertemu dengan Ramadan sangat-sangat ni. Kenapa? Kerana banyak ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada bulan Ramadan ni. Ganjaran dia pahala berlipat kali ganda yang wajib, buat yang wajib digandakan yang sunat seperti pahala yang wajib. Jadi tapi ada orang yang bila dapat bertemu dengan bulan Ramadan, dia tak ada apa-apa pun. Bulan keampunan, bulan Ramadan ni bulan keampunan. Pintu keampunan dibuka segala-galanya. Ambillah peluangnya kan. Tapi ada orang yang bila bertemu dengan bulan Ramadan, dia macam tua tuan ni. Sama dia. Yang semayang pun tidak, puasa pun tidak. Tapi Jibril kata celakalah orang yang, ataupun binasalah orang yang dapat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ni bulan keampunan, tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa-apa pun. Orang berebut-rebut nangis-nangis malam bulan, nangis-nangis bulan Ramadan ni, minta keampunan. Hari biasa pun kita minta ampun juga, tapi bulan Ramadan ni dia punya lain macam. Sebab dia bulan yang ada kelebihan kan, berhulu segala bulan. Jadi binasalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam masa 2 minggu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan. Maka kita banyakkan ibadat, banyakkan berdoa, banyakkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau lepas itu nak tinggal lah. Kita tidak belum tidak mesti lagi kan, kita amalan pun kurang. Tapi anak kalau dapat bertemu dengan Ramadan, satu rahmat besar. Sebab apa? Orang akan dia tanpa bertemu Ramadan. Kemudian yang kedua, binasalah orang yang mempunyai ibu dan ayah dia kan, untuk dia berkhidmat kepada ibu dan ayah dia. Sebab dia peluang untuk dia syurga, pintu syurga di depan mata dia, tapi dia lepaskan macam tu saja kan. Dia tak khidmat kepada ibu dan ayah dia, menyebabkan dia tak termasuk ke dalam syurga, malahan masuk dalam neraka pula. Celaka orang kan. Jadi beruntunglah orang yang masih ada ibu dan ayah dia, ada peluang untuk berkhidmat. Kalau ayah dia sakit, mak ayah dia sakit, dia boleh simpan khidmat apa sakit pampers, dia suap makan, macam khidmat dia untuk syurga depan mata kan. Tapi dia tak ambil peluang. Binasalah orang. Dan di doa tu didoakan oleh malaikat Jibril, berhulu segala malaikat, dan diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berhulu segala para nabi kan. Kemudian yang ketiga, binasalah, celakalah orang yang apabila namamu disebut, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia keras orang tahu kan. Maksudnya bila nama Nabi disebut, kita kena selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi disebut, kita tahu macam sebut nama ayah dia pula kan. Kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis tu menceritakan bahawa Nabi naik ke atas tangga mimbar. Jadi betul lah mimbar Nabi itu memang ada 3 anak tangga. Jadi sampailah hari ini kita tengok orang berbaca khutbah, dia ada naik atas mimbar. Sebelum tu biasa dia kata dia kat anak dia semua ada tempat menyandar sikit kan. Itu dia pada belakang kata korban. Masalah
khutbah Jumaat di atas tempat tinggi dan hukumnya. Kata Syafi'i, kemudian daripada telah didatangkannya beberapa hadis, maka dengan ini kami kata tiada mengapa bahawa khutbah imam atas satu tempat yang tertinggi daripada bumi dan lainnya, dan tiada mengapa turun dia daripada mimbar kerana hajat sebelum dia berkata-kata. Kemudian kembali dia kepada mimbar, kembali balik ke mimbar. Kalau Nabi SAW turun pergi kepada batang tamak. Dan jika turun dia daripada mimbar kemudian berkata-kata, saya memulai akan khutbah, tiada balik akan dia daripadanya yang demikian itu mulakan balik khutbah. Kerana bahawasanya khutbah itu tiada terbilang khutbah bila menceraikan antaranya dengan turun yang panjang atau sesuatu yang ada ia memotong baginya. Tengah baca khutbah, pupang belakang ni tahabu bisik kecoh kan. Imamnya menunggu steady kan. Tiba-tiba dia tak tahan nak mengontak sebenarnya. Betul. Aku tengok dia tadi pang dia lembang kan. Contoh. Lepas tu dia balik-balik. Inna Allah, dia Allah. Ittaqullah, dia mula balik. Alhamdulillah, dia mula balik lah. Dengan rukun-rukun khutbah yang dia balik. Rukun khutbah tu apa dia? Alhamdulillah, ittaqullah, baca sepotong ayat Al-Quran, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membaca doa ke atas Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Selesai, habis. Jadi fahamlah kita ataupun tahulah kita bahawa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu memang sudah ada mimbar. Sudah ada mimbar. Bagaimana mimbar Nabi? Ada tangga, 3 anak tangga. Habis sebelum tu Nabi bersandar hanya atas bumi saja. Kemudian ada Nabi bersandar pada batang kurma. Apa yang berlaku kepada batang kurma tu? Bila Nabi tak gunakan lagi, merayu-rayu dia, menangis dia, Nabi kata kalau tidak dipujuk, nescaya batang kurma tu tak berhenti menangis sampai hari kiamat. Kalau tak dipujuk, dia menangis sampai hari kiamat. Maksudnya kalau di Madinah tu agak jadi museum lah. Tengok menangis, benar. Tak tahulah lagu kan dengan batang kurma tu kalau ni. Tapi oleh kerana Nabi pujuk, berhenti dia daripada nangis. Wallahu a'lam. Bab ke-124. Bab ma jaa fi julusi bainal khutbataini. Bab yang telah datang pada menyatakan duduk antara dua khutbah. Hadis berkaitan dengan duduk antara dua khutbah. Jadi yang kita tengok khatib duduk tu kan, memisahkan antara satu khutbah tu duduk. Kita tengok hadis dia. Ibn Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqtubu yawmal jumu'ati thumma yajlisu thumma yaqumu fa yaqtubu qala misla ma taf'aluna al-yawm. Asal sahih daripada Ibn Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia berkhutbah pada hari Jumaat itu. Dia duduk ia, kemudian berdiri ia, maka berkhutbah ia. Katanya seumpama barang yang berbuat sekali kamu hari ini, macam kita buat hari ini, kita tak buat, khatib tu buat. Khatib dekat kampung saya, tapi arwah lah, ada satu orang panggil Pak Khatib. Dia Pak Khatib. Dia Pak Khatibnya dia tak jadi imam. Jadi dia bagi baca khatib, dia bagi baca khutbah. Orang panggil Pak Khatib. Sampai dekat lah orang panggil Pak Khatib. Walaupun nama asal dia bukan Pak Khatib, tapi orang panggil Pak Khatib. Dia tak jadi imam, tapi dia baca khutbah. Kita biasalah kan, dia baca, kita lah imam dan kita lah yang akan baca khutbah. Itu yang afdal. Kita lah azan, kita lah qamat. Itulah afdalnya kan. Tapi boleh dengan syarat dia kan. Yang nak khutbah orang lain
imam orang lain, khutbah orang lain, dengan syarat orang yang nak baca khutbah tu mestilah dia mendengar segala rukun-rukun khutbah daripada mula. Dia tak boleh lah kan, maknanya dia khutbah habis nak semayang, aku datang imam naik, naik, kalau hilang kan, dia mesti jawab tu lah. Orang yang mendengar khutbah daripada mula sampai habis segala rukun-rukun. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula dulu antara dua khutbah itu setengah dari syarat khutbah Jumaat itu syarat. Maka dalil yang menunjukkan antara yang demikian itu adalah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu yaumal jumu'ati. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia berkhutbah pada hari Jumaat berdiri di atas mimbar menghadapkan mukanya di hadapan khalayak ramai. Kita hari ini ya. Jadi yang baca khutbah itu dia menghadap, kita menghadap dia, dia menghadap kita. Summa yajlisu summa yaqumu fa yahtubu. Kemudian daripada habis khutbah yang pertama duduk dia sallallahu alaihi wasallam sebentar, duduk sebentar. Kemudian bangun dia pula maka berkhutbah pula dia akan khutbah yang kedua. Jadi di sini kata syarat duduk. Permulaan ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam syarah 494. Masalah Jumaat dan khutbahnya serta syarat. Jadi khutbahnya ada rukun dia, ada syarat dia, ada sembahyang juga, ada rukun dia, ada sembahyang, ada syarat dia. Macam masuk universiti sama juga, ada syarat dia. Dah masuk tu pula kena lah ikuti sekian itu dia rukun dia lah. Umpamanya syarat dia sebelum masuk tu dia kena ada syarat-syarat dia. SPM kena duduk sekian subjek. Dah masuk kena ambil. Jadi kita ambil tak dulu lah. Itu dia punya beza syarat dengan rukun. Jumaat dan khutbahnya serta syarat. Kata Imam Nawawi daripada hadis ini dalam masalah 493 itu menunjukkan bagi mazhab Syafi'i dan kebanyakannya bahawasanya khutbah Jumaat itu tiada sah daripada orang yang puasa berdiri melainkan berdiri pada dua khutbahnya, dan tiada sah pula ia melainkan duduk antara keduanya, dan bahawasanya Jumaat itu tidak sah melainkan dengan dua khutbah. Jadi hari Jumaat, syarat khutbah Jumaat itu tidak sah melainkan dengan dua khutbah. Tak boleh buat satu je, malah cukup satu sama orang bodoh sah. Sedangkan kata itu mesti berdiri semasa berkhutbah dan duduk antara keduanya. Duduk mesti syaratnya mesti berdiri. Minta izin ayah saya nak patih nanti saya khutbah duduk boleh? Boleh mam, tak ada masalah. Kita nak ayah kan? Tak sah. Dan duduk antara keduanya mesti duduk. Mana nak duduk? Saya duduk diri ya? Boleh. Tak sah. Demikianlah mazhab Syafi'i. Sedang duduk itu fardu dan syarat bagi sah khutbah. Manakala dia Syafi'i melainkan dengan khutbah. Kata Al-Qadi telah berjalan oleh sekalian ulama kepada mensyaratkan dua khutbah bagi sah Jumaat. Dan telah menghikayatkan oleh Ibnu Abdul Barakan ijma' ulama atas bahawasanya khutbah itu tiada ada itu mereka berdiri bagi orang yang berpuasa berdiri. Dia semayang lah kalau cara dia berdiri, tapi bagi orang yang tak berpuasa untuk berdiri bolehlah dia semayang duduk. Bagi berpuasa berdiri sebab dia punya syarat dia. Dan kata Abu Hanifah sah dia dengan duduk dan bukannya berdiri itu wajib. Itu khilaf lah. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan jumhur ulama mengatakan duduk antara dua khutbah itu cukup sunat, bukan wajib. Itu berkaitan duduk antara dua khutbah itu. Dan kata Abu Hanifah, Malik dan jumhur
khutbah sunat, bukannya wajib dan bukannya syarat. Dan mula mazhab Syafi'i bahawa saja duduk itu fardu dan syarat bagi sah khutbah. Jadi kita nak ikut, kita ni mazhab Syafi'i, ikutlah pandangan mazhab Syafi'i. Kata At-Tahawi, dia ada berkata ini oleh yang lain daripada Syafi'i, dan bermula dari Syafi'i bahawa sabit ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta sabda sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Artinya, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Masalah khutbah Jumaat yang satu, apa hukum khutbah Jumaat? Satu khutbah dia tak baca dua khutbah. Kata Syafi'i, maka bila berkhutbah imam akan khutbahnya yang satu dan sembahyang Jumaat dia, dan saya mengulang dia, maka berkhutbah lagi dua khutbah dan sembahyang Jumaat. Maka jika tiada dibuat hingga habis waktu, saya sembahyang dia akan zuhur, akan berbarakah, dan tiada umalai akan dia kurang daripada dua khutbah yang diceraikan dia dengan duduk. Maka jika diceraikan dia dengan tiada duduk, saya tiada ada baginya berjumaat. Hukum khutbah hanya satu khutbah. Kata Imam Syafi'i, jika seorang imam berbuat demikian lalu, maknanya kalaulah imam itu baca satu khutbah sahaja, maka adalah dia berulang balik semula dua khutbah dan sembahyang Jumaat. Jika dia tak buat demikian, dalam copet dulu ni, kan? Maka adalah dia sembahyang dulu 4 rakaat kalaulah waktu telah habis. Masalah khutbah Jumaat dengan duduk, apa hukumnya? Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan tiada memulai akan dia imam bahawa khutbah dengan duduk, tiada memulai, tak boleh. Maka jika berkhutbah dia dengan duduk kerana sakit, saya memulai akan dia sama dengan sembahyang juga. Kalau dia berdiri, dia boleh berdiri, sempurna berdiri. Kalau dia tak boleh sebab uzur, maka tak ada masalah sembahyang dengan duduk. Maka jika berkhutbah dengan duduk kerana sakit, saya memulai akan dia dan memulai mereka yang mengikut dia. Orang yang ikut jangan duduk, kan? Kita ikut imam duduk, sama juga. Imam tu uzur, dia duduk, maka kita pun semua duduk. Kita tak uzur, tak boleh, imam boleh. Maknanya boleh ke tak boleh? Dah cari imam tu tak boleh. Imam tu orang dia tak boleh, dia dah stroke, dah tak apa buat, dia tak boleh diri. Imam yang boleh berdiri, semua penakut dia jadi imam. Imam tu dah 20 tahun, 30 tahun dalam sampai duduk sembahyang. Dia sembahyang duduk sebab uzur, kita ikut dia, boleh. Tetapi kita jangan duduk. Bagi pahala dia, sebab kerana dia uzur, pahala dia sama juga seperti pahala orang berdiri. Tapi kalau dia tak uzur, sebenarnya sunat ada tuan, tak uzur sebenarnya sunat. Kita boleh berdiri, tapi kita saja sembahyang duduk, sembahyang sunat. Pahala dia separuh daripada sembahyang berdiri. Tapi kalau dia duduk tu sebab ada kemusuhan, pahala dia walaupun sembahyang duduk penuh macam juga sembahyang berdiri. Dan jika khutbah imam dengan duduk padahal yang itu memikir akan dia sihat, apalah duduk pula imam ni khutbah. Saya pun sihat tadi makan pisang berdiri. Sebelum imam tu kan makan pisang berdiri. Maka katanya diri sakit, maka ia vomit atas dirinya, dan begitu juga ini pada sembahyang. Khutbah imam dengan duduk. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, ijma' ulama bahawa khutbah itu taklah dilakukan sambil berdiri bagi siapa yang berkuasa berdiri. Tiada memulai khutbah sambil duduk. Jika kata duduk dengan alasan uzur, sedang makmum mengira dia orang sihat, maka tidak memulai, kecuali makmum tidak dapat mengesatnya berdasarkan penglihatan kasar makmum, dan bagi makmum yang dapat mengesat, dia turut terlibat, sedang bagi yang tidak mengesat, dia tidak turut terlibat. Sini kata, jika berkhutbah imam dengan duduk padahal mereka memikir akan sihat, maka katanya diri sakit, maka sebagai jaminan boleh lah. Dan jika berkhutbah duduk padahal mereka tahu dia sihat, maka saya tak memulai. Dia dan tiada mereka itu boleh Jumaat. Maknanya kena ni. Tapi kalau imam kata tadi, masa tadi imam kata kalau bisa sedikit langsung tak boleh, pisau-pisau tak boleh dia, kan? Itu dia, jaminan dia tu menunjukkan dia tu uzur. Sebab tu orang yang sembahyang duduk ni, dia tak
tak boleh nak niat. Maknanya dia sendiri atas jaminan dia tu memang saya tak boleh. Nampak tu boleh tapi maknanya dia yang tahu sakit kan. Tapi kalau kita tak apa, puluh kilo semua, saya masuk sukan hari keluarga lagi boleh lari, dia semuanya duduk kan. Baca khutbah duduk, tu kita tak marah. Maknanya kita kena beritahu dia tak sah. Dan jika berkhutbah duduk pada tiada tahu mereka itu akan ada imam itu sihat atau sakit tiba-tiba dia sihat, dan saya mengajar dia akan itu semayang mereka. Itu kerana bahawa dari saya sisi mereka bahawa dia berkhutbah duduk mereka orang yang sakit. Tengok, macam kita pun tak tahu kan, dia duduk mesti sakit, dia tolak. Kita tak tahu. Dan hanya yang wajib atas mereka mengulang semayang apabila berkhutbah dengan duduk pada tahu mereka itu akan disihat. Itu kena ulang. Maka jika sekiranya tak tahu sepuak akan disihat dan tidak tahu sepuak akan sihatnya, saya memadai puak yang tiada tahu sihatnya oleh semayang jemaah dan tiada membagi oleh pihak yang tahu sihatnya, dan ini hukum serumpalah ia pada segala sekala. Sama juga orang yang ikut imam sama dia semayang juga ikut imam yang depan tahu imam tu ada najis, tahu nampak kan, ikutlah dia tanggung. Yang tu tak sah, yang orang belakang tak tahu ni selesai. Masalah berkhutbah jemaah dengan tongkat, apakah dibuat Nabi SAW? Kata Syafi'i dan Al-Um, dan bertelekan oleh orang yang berkhutbah jemaah atas tongkat atau pusaran panah atau barang yang menyerupai keduanya, kerana bahawa telah sampai kabar akan kami bahawa Nabi SAW adalah bertelekan atas tongkat. Kan? Harus tetapi dalam mendiamkan tubuh kan? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, kami menghadap pendapat Nabi SAW berkhutbah dengan bertelekan ataupun bersandar di atas tongkat, memegang dan menggunakan pertolongan tongkat atau memegang batang kamar pada peringkat permulaan. Jadi pertama ataupun tongkat ataupun kalau zaman tu musuh panah pegang. Kalau tentera ceknya dulu cek dulu kan, dia khutbah dia pegang senjata. Kalau kita yang jenis ada lesen senapang batang tengah bawa senapang lagi najib, tengah khutbah dia tengok terpicit meletup. Kemudian jadi imam tu dia sunat dia memegang tangan. Jadi dalam bab khutbah Nabi SAW diceritakan bila Nabi khutbah ni merah-merah muka ni. Maknanya apa? Maknanya semangat tu kan, khutbah tu dengan kalau merah macam tu. Maknanya orang yang tidur tu pun dia imam sesekali kan Ittaqullah. Macam tu lah. Maknanya orang tidur pun aku imam ni macam ni. Masalah khutbah dengan tiada tongkat, apa hukumnya? Tongkat pula hilang cari-cari dia tak ada. Aku nak pegang ni. Dan jika tiada tongkat seorang khutbah, maka sukalah aku bahawa mendiamkan dia akan tubuhnya dan dua tangannya dengan meletakkan tangan atas tangan kiri dan dibiarkan lepas pada tempatnya dengan diam-diam. Khutbah ni bukan macam berdebat kan. Dia tak perlu nak tak ada. Dia pegang tu itu je. Kalau tak ada tentulah. Dan jika tiada beberapa orang berkhutbah, maka sukalah aku bahawa mendiamkan dia akan tubuhnya dua tangannya dengan meletakkan tangan atas kanan atas kiri dibiarkan lepas pada tempatnya dengan diam-diam. Dan tiada aku menyukakan bahawa paling penting ke kanan ke kiri sebelum mendengarkan apa yang orang-orang akan khutbahnya. Kerana bahawa sebenarnya jika adalah dia tiada memperdengarkan salah satu daripada dua pihak apabila kasat dia dengan mukanya akan tentangnya, maka dia tidak akan berpaling ke pihak yang mendengar ahlinya, mereka sedikit-sedikit kalamnya atas pihak yang lainnya serta jahat adab daripada berpaling-paling. Jangan pandai-pandai pula mentang-mentang dia ni penceramah ataupun pendebat kan, diberi peluang naik khutbah tu. Saya ni tuan-tuan ni kan, bunyi tu habis tu. Jadi itu bukan dia punya tu. Khutbah ni bukan
Sama juga. Khutbah ni dia baca khutbah tu ayat Quran tu baca innallaha mala baca kemudian kan macam selalu kan ada orang baca bila tak ayat Al-Quran tu kan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasmu ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Baca itu berbentuk membaca Al-Quran. Sebenarnya kaedahnya ialah ayat Quran dibaca dalam bentuk khutbah. Ya ayyuhalladzina baca itu. Itu yang di sepatutnya khutbah. Tapi oleh kerana tak imam-imam ni kerana tak diberi khusus betul-betul cara membaca khutbah, maka kita pun tak tahu kan. Dia sampai ayat Quran tu dia baca Melayu-Melayu macam-macam. Sebenarnya khutbah bukan itu. Masalah berkhutbah dengan mengangkat suara apa hukum? Kata Syafi'i dan Abu Zulka bahawa mengangkat khatibkan suaranya supaya dengar ke hujung orang yang tak hadir yang dinikmati kuasa tinggikan suara. Dan jika ia akan kalamnya biarlah lambat-lambat lagi terang-terang terkecup-kecup kalut-kalut dan tiada memantul-mantul bunyi dan berputus-putusan dan lanjut-lanjut dan tiada pula bersegera padanya daripada memberi faham dan tiada meninggalkan kefasihan dengan sengajaan. Dan sukalah aku biar ada kalam itu betul lurus lagi fasih dan berkumpul lagi bersih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia paling bentuknya tuan. Sebab tu ayat Quran aku baca dia jelas. Masalah. Jadi maknanya khutbah ni bukanlah nak kata berdebat. Tangan nak penuh. Khutbah dia cara khutbah. Masalah khutbah dan sekurang-kurang kata Syafi'i dan sekurang-kurang barang yang jatuh atasnya nama khutbah daripada dua khutbah ialah bahawa mengucap Alhamdulillah mesti kena dia takwil dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah dan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan mengucap Alhamdulillah. Membaca ayat satu daripada Al-Quran khutbah pertama dan mengucap Alhamdulillah, selawat dan wasiat dengan takwalah. Takwa ni di bahasa Arab ya. Ittaqullah. Kemudian doa. Allahumma fil muslimin pada khutbah yang kedua kerana bahawanya terakadlah bahawa khutbah itu mengumpulkan setengah kalam daripada beberapa wajah kepada setengahnya, maka inilah seringkas barang yang dikumpulkan dia daripada kalam. Ini sekurang-kurang sifat khutbah yang memadai. Alhamdulillah, selawat, baca ayat Quran yang dalam yang kedua tu baca ini sama sudah ditambah lagi kan dengan doa pada kaum muslimin. Seterusnya bab memadatkan khutbah wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti ditakdirkan menjadi hakim, tahulah kita cara-cara khutbah yang sebenar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub qulubna ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.